مجھے سب سے بڑھ کر جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا محبوب ہے تو، میرا ایمان میرا دین میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگ جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے۔ کون؟ اللہ۔ مجھے سب سے بڑھ کر جس سے ہے محبت تو ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ سب سے سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ مجھے سب سے بڑھ کر جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا محبوب ہے تو، میرا ایمان میرا دین میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگ جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے۔ اللہ جل، اللہ جل، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، ہماری یہ دنیا، یہ زندگی مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ مسلسل تبدیلی ہے اس دنیا کے اندر۔ انسان خود اپنا مشاہدہ کرے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور یہ جا وہ جا، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا سا بس وقت تھا کہ آئے اور گئے۔ پوری زندگی مسلسل تبدیلی کے عمل سے انسان گزرتا رہتا ہے، کہیں بھی سکون نہیں ملتا، کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ بقول شاعر، سکون میسر نہیں کہیں بھی انسان کو، سکون میسر نہیں کہیں بھی انسان کو۔ جنازے والے بھی شانے بدلتے رہتے ہیں، جنازے والے بھی۔ سکون انسان جب اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا اطمینان، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اللہ رب العزت نے موت کے بعد اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ہاں مقرب مقام نصیب فرمائے۔ دنیا میں انسان مختلف تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، اسی طرح سے انسان کی جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی تبدیل کرنے کا بندوبست فرمایا ہے۔ صبح صبح نیند کا غلبہ ہے، فجر کی نماز کے لیے بلا لیا ہے۔ ظہر کا وقت ہے، عجیب سا موسم ہے، کبھی سخت دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، کبھی کاروبار عروج پہ ہے، کاروبار کی گرمی ہے، پھر بلا لیا ہے۔ عصر کا وقت ہے، اب کیلکولیشن کا ٹائم ہے، کیا کھویا ہے، کیا کمایا ہے، کیا ڈیل ہوئی ہے، پھر اللہ رب العزت نے بلا لیا ہے۔ مغرب کا وقت ہے، سارا دن کا تھکا ہوا ہے، 8-10 گھنٹے کی جاب ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بلا لیا ہے۔ عشاء کا وقت ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ اب فیملی کو وقت دوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، سوؤں گا، تھوڑی گپ شپ لگاؤں گا، اللہ نے پھر عشاء کے وقت بلا لیا ہے۔ تو مسلسل انسان روحانی کیفیات میں بھی اس کی کیا آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ چاہتے تو 5 وقت کی نماز ایک ہی وقت میں فرض کر دیتے۔ بھئی ایک ہی وقت تم اپنے لیے چوز کرو، 5 نمازیں مجھے چاہیے، 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی تم نے پڑھنی ہے، 2 فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، 3 وتر، 17 رکعت فرائض اور واجبات ملا کر کے تم نے پڑھنے، کسی بھی وقت پڑھ لو ایک ہی وقت میں۔ اللہ چاہتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ جتنے انسانوں نے بھی پیدا ہونا ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کے آخری امتی تک، سے فار ایگزامپل کوئی 15-20 کھرب 30 کھرب لوگوں نے پیدا ہونا تھا اللہ کی مشیت کے مطابق۔ اللہ اس زمین کو مزید کھولتا، مزید فلیٹ کرتا، اور پھر ان سب کو ایک ہی وقت میں جنم دیتا،
اور پھر اللہ کی مشیت اگر یہ چاہتی کہ اس کو 1,00,000 سال اس انسان کی زندگی دینی ہے، 1,000 سال زندگی دینی ہے، تو اکٹھے ہی سب چیزوں پر موت طاری کر دیتا. کسی انسان کو کسی اپنے پیارے کی موت کی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتی. اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی نیچر ایسے پیدا کیا کہ وہ تبدیلی کو پسند کرتا ہے. کل جدید لذیذ، عربی میں کہتے ہیں ہر نئی چیز اس کو لذت دیتی ہے، ہر نیا ایکسپیرینس. اللہ رب العزت نے بھی اس کی زندگی میں تبدیلیوں کا ایک مسلسل عمل رکھا ہے. وہ اپنی زندگی میں کئی ساری زندگیاں دیکھتا ہے، اپنی زندگی میں کئی ساری موتیں دیکھتا ہے. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو تبدیلیوں سے گزارا، اس کو مختلف تبدیلیاں اس کی زندگی کے اندر ڈالیں. اسی طرح سے کیا ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف موسم آتے ہیں، مختلف اوقات آتے ہیں. ہمارے خطے کے لوگ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کا موسم موجود ہے. کبھی بہار ہے اور کبھی پتجھڑ ہے، کبھی سخت سردی ہے، کبھی سخت گرمی ہے. تو یہ سارے کے سارے موسموں کی تبدیلی یہ انسان کو کچھ سکھاتی ہے. یہ جو انسان کی اندر جو مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ جو زمانے کے اندر مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کو بقول اقبال ثبات فقط تغیر کو ہے اس زمانے میں. ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے، ایک ہی چیز کے اندر کنسسٹنسی ہے اور وہ مسلسل چل رہی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ تبدیلی. تبدیلی ہر لمحہ، ہر وقت، ہر زمانہ، ہر دن نیا. سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کے عمل سے، یہ جو خاص طور پر موسموں کی تبدیلی ہے، ہماری زندگیوں کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہے، اس سے ہم سیکھ کیا سکتے ہیں؟ کیا چیز ہے کہ جو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں تو یہ موسم، یہ اوقات، یہ سردی، یہ گرمی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں بن جائیں؟ کیا چیز؟ فرمایا نمبر 1 جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے سورہ سبا پارہ نمبر 22 کے اندر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. بہت کم بندے ہیں. گویا کہ شکر گزاری والی جو پروڈکٹ ہے یہ مارکیٹ سے بہت شارٹ ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، لاکھوں نعمتیں ہیں. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بظاہر ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، نعمتوں کو تو واقعی شمار نہیں کر سکتے. اصل یہ ہے کہ تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے ہو. مثال کے طور پر رب العزت نے جو دیکھنے کی قوت دی ہے، جو 2 آنکھیں دی ہیں، نہ انسان اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو میئر کر سکتا ہے. اور لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس دنیا میں 2 آنکھیں لے کے گھوم رہے ہیں، اربوں ڈالرز کے مالک ہیں، اور پھر جانور ہے، دیگر مخلوقات ہیں، سب کو رب العزت نے دیکھنے کی قوت دی ہے. یہ ایک ہی نعمت ہے جو انسان شمار نہیں کر سکتا. فرمایا اس تبدیلی سے ہم سب سے پہلی چیز جو سیکھیں گے وہ سیکھیں گے شکر گزاری. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ قریش نازل فرمائی. جو قریش کے لوگ تھے وہ نافرمان تھے. اپنے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ظاہری حیات طیبہ ان کے سامنے گزری، بچپن ان کے سامنے گزرا، لڑکپن ان کے سامنے گزرا، جوانی کی پاکیزہ بہاریں انہوں نے خود دیکھی کہ اتنا لمبا عرصہ 25 سال تک کی بھرپور جوانی کا وقت گزارا. کبھی وہ کوئی ایسی بات وہ چاہ کر کے بھی، سوچ کر کے بھی نہیں کر سکے، ان کو جرت نہیں ہو سکی. ایون نبوت کے دعوے کے بعد، نبوت کے اظہار کے بعد بھی ان کو کوئی موقع نہیں ملا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لے کر کے آتے تھے. اللہ نے ان کو جو اپنی نعمتیں گنوائی اس میں سے ایک نعمت موسم بھی گنوایا. فرمایا لإیلاف قریش، اے قریش کے لوگوں، ہم نے تمہارے ساتھ دیکھو کتنا اچھا سلوک کیا ہے. ہم نے تمہیں مانوس کرنے کے لیے یہ کیا ہے
इलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ, तुम सर्दियों जब इधर पड़ रही होती हैं, अरब के अंदर सिर्फ दो ही मौसम होते हैं, सख्त सर्दी होती है या सख्त गर्मी होती है। जब सख्त सर्दी होती है तो हमने तुम्हारे लिए जो टूर है, जो ट्रैवलिंग है, जो तुम्हारा बिजनेस टूर होता है, वो डिफरेंट कंट्रीज की तरफ हमने तुम्हें रास्ते दे दिए। और जब सख्त गर्मी होती है और तुम यहां नहीं रहना चाह रहे हो तो उस वक्त ठंडे इलाकों की तरफ तुम्हारे बिजनेस को हमने जोड़ दिया है। तो गोया के सर्दी और गर्मी और इससे मुताल्लिका इंसान के जो मुआशी मामलात हैं, उनकी इंसान की तबीयत के साथ मुवाफकत, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिस पर इंसान को हर लम्हे शुक्र गुजार होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम इसे सीख सकते हैं वो है रजा बिल कजा। रजा बिल कजा का मतलब है कजा जो अल्लाह का फैसला है उस पर इंसान राजी रहे। ये औलिया की सिफत होती है, ये वली की सिफत होती है कि इंसान अल्लाह के फैसले पर क्या रहे, राजी रहे। अच्छा, सिंपल सी बात है कि जब ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मौसमों की तब्दीली हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, तो क्यों ना जो हो रहा है, जो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, हम उस पर क्या रहे, राजी रहे, बजाय इसके को उस पर शिकवा शिकायत शुरू कर दें। हदीस कुदसी के अंदर आता है इन नब्न आदम यसुब्बुनी, इब्ने आदम मुझे गाली देता है। हदीस कुदसी, हदीस की दो बड़ी किस्में, एक होता है हदीस कुदसी, एक होता है हदीस नबवी। हदीस कुदसी वो है जो अल्लाह की तरफ से कलाम होता है अपने बंदे के साथ, लेकिन अल्फाज हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के होते हैं। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं इन नब्न आदम यसुब्बुनी, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, मुझे गाली देता है। कैसे गाली देता है? हिन यसुब्बु दहर, जब वो दहर जमाने को गाली देता है, दिन रात का आना जाना, मौसमों का आना जाना, दिन रात का अदलना बदलना, सर्दी गर्मी का आना जाना, इन सब को इंसान शिकवा करता है। मेरा आज का दिन बहुत बुरा गुजरा, ये महीना बड़ा बुरा दिन था, ये ब्लैक डे था। नहीं 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 नहीं, सारे दिन, सारी रातें, सारे हफ्ते, सारे महीने, सारे साल, सारा जमाना किसका है? अल्लाह का। किसी को भी गाली देने की इजाजत, शिकवा शिकायत करने की इजाजत, जब तुम इन दिनों को, इन महीनों को, इन सालों को बुरा भला कहते हो, तो फरमाया ये ऐसे ही है जैसे इब्ने आदम मुझे गाली दे रहे, क्योंकि मैं इस दहर का, इस जमाने का खालिक मैं हूं। तीसरी चीज जो हम मौसमों की तब्दीली से सीख सकते हैं वो है अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान, कि अल्लाह की जात कितनी बड़ी जात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह क़सस के अंदर अजीब नक्शा खींचा, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान चाहे मशरिक में बसता हो, चाहे मगरिब में बसता हो, चाहे वो नॉर्थ पोल में हो, चाहे साउथ पोल में हो, चाहे वो हमारे जैसे सब्जाजार वाली जो जगह है, सब्जों की जगह, चाहे यहां पे रहता हो, चाहे पहाड़ों में रहता हो, चाहे उसकी पूरी जिंदगी समुद्रों में गुजरी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी इंसानियत को चैलेंज किया है सूरह क़सस के अंदर। कुल इन अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर अल्लाह तुम पर हमेशा के लिए रात को तारी कर दे, हमेशा के लिए रात को तारी कर दे तुम पर, सरमदन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। मन इलाहुन गैरुल्लाह यअतीकुम बिज़िया, कौन है अल्लाह के अलावा जो तुम्हें रोशनी दे सके? रोशनी नहीं है, एनर्जी नहीं है, इंसान के अंदर ताकत नहीं है, और कारोबार स्टॉप है, ठप है। अब जाकर के देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है। दीनी मामलात, दुनियावी मामलात, मुआशी मामलात, वो सब के सब उनको कितने प्लान करना पड़ता है उनको कि कैसे गुजारे। फरमाया कोई है अल्लाह के अलावा? मैं यातीकुम बिज़िया, जो तुम्हें सूरज की रोशनी दे सके। और इसके साथ अगली आया में फरमाया कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन, महबूब आप इनसे ये पूछे कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम पर हमेशा के लिए दिन को तारी कर दे। सूरज है सर के ऊपर, सर के ऊपर सूरज है। अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। मन इलाहुन गैरुल्लाह यअतीकुम बिलैल, अल्लाह के अलावा कौन है जो रात को ला सके, तस्कुनून फी, कि जिस रात में तुम सुकून हासिल करते हो। क्या होता है 6 महीने दिन, 6 महीने रात, बिल्कुल रात का घुट अंधेरा है, लेकिन उन्होंने 24 घंटे की डिवाइड के मुताबिक आधी जो रात है उसको दिन फर्ज किया हुआ है। सब लोग काम के अंदर हैं,
6 महीने दिन है, उस दिन को, उसमें से 12 घंटे को उन्होंने रात तस्वर किया हुआ है। सूरज सर पे है लेकिन वो लोग सो रहे हैं कि रात है। कितना उनको आर्टिफिशियल सिस्टम बनाना पड़ता है। और ये लोग जो इन इलाकों में रहते हैं जहां पर हर तरह का मौसम मौजूद है, इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल करने का ये बहुत बड़ा जरिया है कि वो पहचाने कि हमारा रब कितना बड़ा है, कितनी बड़ी जात है वो। और अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर पैदा होती है। मुझे सबसे बढ़कर जिससे है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा महबूब है तू, मेरा ईमा, मेरा दी, मेरी शरीयत तू है। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जां से भी नजदीक वदीयत तू है। कितनी बड़ी जात है अल्लाह की जात। फरमाया कि इन मौसमों की तब्दीली से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान हासिल होती है। नंबर 4, ये जो मौसमों की तब्दीली है, हम जो इससे सीख सकते हैं वो है कि हम अपने वक्त की कदर करें। वक्त की कदर करें, वक्त को जाया ना करें। खास तौर पर ये जो मोबाइल है, टीवी का रिमोट है, छुट्टियां हैं, कोई फारिग वक्त है, सारा सारा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल। टीवी का रिमोट है, साहिब के पास खबरें खबरें, मेंटली भी इल है, साइकोलॉजिकल भी इल है, फिजिकल भी इल है, वो खबरें सुन रहे। अब जब मसरूफियत का वक्त आएगा, जॉब पे, काम पे दोबारा जाने का वक्त आएगा, पढ़ाई पे, पढ़ाई करना, पढ़ाई कराने का दोबारा वक्त आएगा, तो अब मोबाइल और रिमोट आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप एडिक्ट हो गए इन चीजों की। वक्त की कदर करें। अगर आज हमने अपना वक्त जाया कर दिया तो कल को वक्त हमें जाया कर देगा। यह हमें याद रखना चाहिए। अल काइलु अहताजु मिन सामिईन, कहने वाला सुनने वालों से ज्यादा मोहताज होता है। अपनी इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं कि हम अपने वक्त को जाया ना करें। और ये जो मौसमों की तब्दीली होती है, इसके अंदर इंसान का वक्त बाज़ में बड़ी जल्दी गुजरता है, उसको इदराक नहीं होता, उसको एहसास नहीं होता। बकौल शायर, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी उजलत, कभी देर, वक्त तो है दोस्त बहरहाल गुजर जाता है। कभी दिन गुजरते हैं सालों की तरह, कभी साल लम्हों की तरह गुजर जाता है। वक्त को जब इंसान जाया करता है तो बाद में हाथ मलता रह जाता है। सूरत नाज़ियात में अल्लाह फरमाते हैं कि जब हम इनको पकड़ेंगे ना, कटहरे में लेकर के आएंगे, तो उस वक्त ये कहेंगे लम यल्बसु इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। ये जो जिंदगी जो इस वक्त हमें महसूस होती है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, कुछ लोगों की 100 साल से भी ज्यादा की उम्र होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको ईमान, सेहत, सलामती, आफियत और बरकत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। तो इतनी लंबी जिंदगी है। अब अल्लाह के दरबार में खड़े हुए, अब वो कह रहे लम यल्बसु इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। हमने जो जिंदगी गुजारी है, जो दुनिया में वक्त गुजारा है, इल्ला अशियतन, शाम का कुछ पहर, इवनिंग 2-4 घंटे की होती है, सूरज गरूब होने के बाद, डार्क नाइट शुरू होने से पहले तक को कहते हैं इवनिंग का टाइम, अशीशा। अशीयतन औ ज़ुहाहा, या सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, अपनी किरणें जमीन के ऊपर डाल रहा होता है, चाश का जो वक्त होता है, वो कहेंगे अशीशा औ ज़ुहाहा। या तो सुबह का कुछ पहर लगा लीजिए, हमारी जिंदगी सिर्फ इतनी थी, या शाम का कुछ पहर लगा लीजिए, हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, इतनी थी। इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो सबसे ज्यादा ऑनर्ड और लकी लोग होते हैं कि जिनकी जिंदगियों में, जिनके वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत डालते हैं। बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे मौजज़ात भी हुए हैं, अल्लाह की कुदरत ऐसे भी वाक़या हुई है, आप हैरान होंगे। आप सूरह कहफ पढ़िए, असहाबे कहफ के बारे में क्या आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सुलाया, सलासमियतिन सिनीना वज़्ज़ादु तिसआ, 309 साल तक खाली सोते रहे, पता नहीं चला। 309 साल सोते रहे। और इसी तरह से जो वाक़े उज़ैर है, सूरह बकरा के अंदर पारा नंबर 3 में, जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को एक बस्ती के ऊपर से गुजर हुआ। उन्होंने कह दिया कि ये जो बस्ती इस वक्त तबाह हो चुकी है, खंडर हो चुकी है, अल्लाह कभी ये दोबारा आबाद भी हो सकती है क्या? इसमें कभी लाइफ आ सकती है दोबारा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर मौत को या नींद को तारीक कर दी। तो वो 100 साल तक सोते रहे, 100 साल तक, 100 साल तक। वक्त का नहीं पता चलता। अल्लाह जब चाहे वक्त में से जान निकाल ले। ये जमाना अल्लाह का है, ये वक्त अल्लाह के, ये दिन अल्लाह का, ये रात अल्लाह की।
یہ صبح اللہ کی، یہ شام اللہ کی، یہ سال اللہ کے، یہ مہینے اللہ کی، یہ زندگی اللہ کی، یہ زمانہ اللہ کا. فرمایا کہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے ہم باز رہیں. میرے دوستو، آج کل کا جو موسم گرما ہے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آتا ہے ہمارے پورے سال کا جو اسکیجول ہوتا ہے اس کے اندر. یہ آہستہ آہستہ اپنی پیک کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کے اندر ہمارے لیے کچھ لرننگ موجود ہے، کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو اللہ کی ایک نعمت سمجھیں، موسم گرما کو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ نے فرمایا کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. گرمی کے اندر کتنی وجوہات ہیں اللہ کا شکر گزار ہونے کی، آپ حیران ہوں گے. آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. مختلف طرح کے موسم کے اندر مختلف طرح کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، سبزہ ہے، ہوائیں ہیں. یہ ساری کی ساری موسم گرما کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سامان عبرت سمجھیں. سخت گرمی کو، تیز گرمی کو اپنے لیے عبرت کا مقام سمجھیں. عبرت وہ کیسے ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، جامع صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر بھی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربھا. ایک وقت ایسا آیا کہ جہنم نے، نار نے رب سے شکایت کی. فقط اکل بعضی بعضا. اے میرے رب، میرے اندر اتنی تپش، اتنی آگ آ چکی ہے کہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھانا شروع کر دیا. اتنی تپش ہے میرے اندر. فأذن لها بنفسین. تو اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے ہم جب سانس لیتے ہیں تو دراصل وہ ایک سانس نہیں ہوتا، وہ 2 ہوتا ہے. پہلا ہم اندر لیتے ہیں، پھر ہم باہر نکالتے ہیں. یہ ہماری لائف ہوتی ہے. جب بھی سانس اٹک جاتا ہے، باریک سا پردہ ہے، بس باریک سا پردہ ہے، انسان بس یہ جا وہ جا گیا. اس سانس کا پردے کے اندر تھوڑی سی بھی چیز پھنس جائے. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس برانڈ ہے، تو ان کے جو صاحبزادے تھے مالک کے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا سانس کی نالی میں اٹک گیا. بس یزید بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ گزرا اسلامی تاریخ کے اندر. اس کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ زندگی ہے، اس کے اندر مشکلات بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں ہوتی. بادشاہ بھی کبھی بھی راحت نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ بادشاہ کی لائف زیادہ ٹف ہوتی ہے. جو بڑے عہدے دار ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمفرٹس میں ہوتے ہیں. نہیں، وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. وہ بادشاہ اور وہ جو عہدے دار ہے، ہم سیلف اور ہر سیلف، وہ بے وقوف ہے جو یہ سمجھے کہ میں کمفرٹس میں ہوں یا مجھے کمفرٹیبل رکھنے کے لیے یہ عہدہ ملا ہے. ہرگز نہیں. لائف عہدے کے ساتھ مشکلات میں زیادہ چلی جاتی ہے. وزیر اعظم کا جو لفظ ہے، وزیر اعظم کا لفظ کا مطلب آپ کو سمجھا دوں. وزیر وزر سے ہے. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. قرآن مجید میں آتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اعظم کا مطلب ہے بہت بڑا، عظیم کی سپرلیٹو ڈگری ہے. وزیر اعظم کا مطلب جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہو. اب جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے، کیا وہ کمفرٹس میں ہوگا؟ اگر وہ بندہ جس کے پاس عہدہ ہے وہ یہ سمجھے کہ میں کمفرٹس میں ہوں، تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. اگر لوگ یہ سمجھے کہ یہ کمفرٹس میں ہے، تو سمجھے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا لفظ کا مطلب کیا ہے. تو یزید عبد الملک چونکہ بادشاہ تھا، اس نے چیلنج لیا. اس نے کہا نہیں، میں ایک دن پورا مزے کے ساتھ گزاروں گا اور کوئی آج کے دن مجھے کوئی خبر نہ دے کسی کے سفر کی، ہماری سلطنت کے اوپر کسی نے حملہ کیا، مجھے کوئی خبر نہ. بس میں آرام سے آج محل کے اندر بیٹھوں گا. دروازے بند کر دو، دربان کو حکم دیا کوئی پیغام رساں اندر نہ آئے. آج کا سارا دن جو میری لونڈی ہے، ایک اس کی لونڈی تھی، بیسٹ فرینڈ تھی، حبابہ اس کا نام تھا. حبابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جس سے محبت ہو. اس نے کہا آج کا دن میں نے صرف اس کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے. تو اس کے درباریوں نے، اس کے جتنے وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے، آج کے دن آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی. وہ اندر بیٹھا اور کیا ہوا کہ انگور کھلا رہا ہے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ. وہ انگور ہی اس کی سانس کی نالی میں پھنس گیا اور اس کا وہیں پہ انتقال ہو گیا.
वो अब उसको मोहब्बत इतनी थी कि उसको दफनाने नहीं देता था, उसके भाइयों ने उसको खींच करके एक साइड पे किया और उस औरत को दफनाया। अल्लाह को, कुदरत को इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता। हम जिससे सीख सकते हैं वो ये है कि हम इसको सामान्य इबरत समझें कि जब उसका जहन्नुम के सांस लेने की वजह से इतनी गर्मी है, हदीस पाक के अंदर आता है फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़य्यि जहन्नम, जो सख्त गर्मी है ये किस वजह से होती है? जहन्नुम के सांस लेने की वजह से होती है। जब उसका सांस इतना गर्म है तो वो जहन्नुम कितनी गर्म होगी। जब अल्लाह उसको कहेंगे हलीम तलाती, क्या तू भर गई है, क्या तू भर गई है, वह तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जहन्नुम कहेगी नहीं नहीं अभी मेरे अंदर है गुंजाइश, हल मिन मज़ीद कोई और है। हम इस गर्मी को सामान्य इबरत समझें। तीसरी चीज, गर्मी में पानी को जाया ना करें। मैं 10 बरसा आप सबसे गुजारिश करता हूं, जितने हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, घरों के सरबराहान बैठे हैं, खुदारा अपनी औलाद के ऊपर चेक रखें। ये जो मुझे कुछ अल्फाज कहने पड़ते हैं लेकिन वो बड़ा जरूरी होते हैं, ये जो आधा आधा घंटा वॉशरूम में जो छोड़ देते हैं गुस्ल करने के लिए, नहाने के लिए, हरगिज़ इसका कोई तुक नहीं है। सिर्फ 1 बाल्टी 2 बाल्टी 1 लीटर 2 लीटर बस इतनी शरीयत में इजाजत है नहाने की। जो गर्मी के तोड़ के लिए जो हदीस पाक में है वो सिर्फ ये है कि पांव को ठंडा किया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने, कुएं में, वेल में, किसी के मंदिर पे बैठ के। पानी को जाया करने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। ये पूरी कौम का, पूरे इंसानों का ये तोहफा है, किसी इंसान को ये हक नहीं है। हदीस पाक के अंदर आता है वलो अला बाबी नहर, अगरचे तुम नहर के किनारे पे भी बैठे हो, वुजू कर रहे हो, तब भी तुम्हें वहां पर भी पानी जाया करने की इजाजत नहीं है। यहां पर तो लोगों को परवाह नहीं है। इसराफ बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बच्चों की तरबियत करें। चौथी चीज यह है कि इस गर्मी में अपने मिजाज के टेम्परेचर को भी जरा नीचे लेकर के आए। गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ापन ना दिखाएं, लोगों के साथ बहस मुबासा, तकरार, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करें। अपने टेम्परेचर को इस गर्मी में, अपने जिस्म के टेम्परेचर को नीचा रखें। पांचवी बात यह है कि बच्चों को छुट्टियां होंगी, खुदारा बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों को वक्त दें। आज जिस नहज पर हमारी कौम पहुंच चुकी है, जितना निफाक, मुनाफकत, झूठ, रिश्वत, चोर बाजारी, नाजायज मुनाफाखोरी, जो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये दरअसल हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स तबाह हो चुके हैं, हमारी अखलाकियात खत्म हो चुकी हैं, हमारा मुआशरा तबाही के धाने पर है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, अल्लाह आसमान से फरिश्ता नहीं भेजेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको इस्लामिक एथिक्स सिखाएं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं, उनको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिखाएं, खुद एहतिसाबी सिखाएं। उनके लक्षण पूरे करने के ऊपर अपनी सारी एनर्जीज न डालें। 1 महीना फलां ठंडे इलाके में, 1 महीना फलां जगह पे, मुझे कोई एतराज नहीं, आपने अपने पैसों से जाने। अगर आज आपने बच्चों को इतनी लेजरफुल लाइफ गुजार दी, आपने इनके ऊपर इस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया, दूसरे खानदानों को, अपने रिश्तेदारों को, कोलीग्स को मरूब करने के लिए कि हमारे पास बड़ा पैसा है, याद रखें कि ये बच्चे कल को आपको बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। ये 30-30 साल के भी हो जाएंगे, डिपेंड आप पे करेंगे। शादियां हो जाएंगी, डिपेंड आप भी करेंगे। ये माजूरों की तरह जिंदगियां गुजारेंगे। इनके अंदर अगर आपके पास पैसा है, आप उनकी ख्वाहिशात या जरूरियात पूरी करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट भी यह है कि पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन उनके अंदर जनरेट करें। उनको टास्क देंगे, बेटा फलां काम करोगे तो आपकी ये जरूरत हम पूरी करेंगे। उनको दीन के साथ जोड़ें, दीन के साथ जोड़ें, इससे उनकी तरबियत बहुत अच्छी हो जाएगी। उनको आप ये कह सकते हैं कि 40 दिन आप नमाज के बाजमात के साथ पढ़ें बेटा, इस तरह की तरबियत आप एक सवारा हिफ्ज करके दिखाएं, आप फलानी सूरतें हिफ्ज करके दिखाएं। इस तरह से आप बच्चों के अंदर पॉजिटिव एक हेल्दी कंपटीशन उनके अंदर ला सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। 8वीं चीज ये है, एक और चीज ये है कि सेहत के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो भी आपके डॉक्टर हजरात आपको बताते हैं, तिब मेरा शोबा नहीं है, ज्यादा जो खाना है, बसियार खोरी है, उससे बचें। इसी तरह से हीट स्ट्रोक है, उससे बचें। एक डॉक्टर हजरात से मैंने मशवरा किया तो उन्होंने अपना पैगाम मेरे जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पेट भरकर खाने से बचें, जो भी डॉक्टर हजरात। एक अहम तरीन चीज ये है, साये की जगहों की हिफाजत करें। गर्मियों के अंदर ठंडा पानी और साया ये सबसे बड़ी नियामतें हैं। हम साये की या किसी के भी साये के रास्ते में रुकावट ना बने।
سائے والی جو جگہ ہیں، خاص طور پر جو درخت ہیں ان کے نیچے پیشاب پخانہ کرنا، گند ڈالنا، کوڑا کرکٹ ڈالنا، یہ سخت جرم ہے، دوسرے انسانوں کو تکلیف دینے کا سبب ہے، اس سے بچیں۔ اسی طرح سے ماڈرن ڈے ہے، ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، کہیں پر بھی جاتے ہیں، اگر آپ کی گاڑی کو سایہ چاہیے تو خدا را اس کو اس انداز میں پارک کریں کہ وہاں پہ کسی اور کی بھی گنجائش ہو سکے۔ ضروری ہے کہ آپ صاحب وہاں پہ اس انداز میں ٹیڑھی میڑھی کھڑے کریں کہ باقی کسی اور کے لیے گنجائش نہ ہو۔ تو یہ باتیں ہیں جو میں آپ سے اس حوالے سے معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، موسم گرما کے حوالے سے۔ آخری بات یہ ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ خلق خدا پر رحم کرے، ناجائز منافع خوری سے اجتناب کریں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، اور اسی طرح سے جو مالکان ہیں وہ مزدوروں کے اوپر اس گرمی کے موسم میں ذرا نرمی کریں، تخفیف کریں۔ اسی طرح سے جو مزدور ہیں وہ بہانے بازی سے بچیں، وہ ظلم نہ کریں، کام چوری نہ کریں۔ اس طرح سے ہمارا معاشرہ انشاءاللہ العزیز بہت شاندار ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔